गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लैवल 1 लैवल 2 लैवल 3 लैवल 4 तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ही ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਆ हैगा वा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ कि ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ ਇਹ ਕੀ है। सो ਸੁੰਦਰਤਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਅੱਜ। ਜਿਹੜੀ अपनी थैरेपी आ सुंदरता थैरेपीज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, पर ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ मैनीक्योर पैडीक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, क्लीनअप, मेकअप, हेयर डू आ गया, मेहंदी आ गई। ये की आ अपनियां नॉर्मल सेवावां जिहड़ियां कि सुंदरता थैरेपिस्ट दे विच आउंदियां हन। मैनीक्योर पैडीक्योर, मैनीक्योर पैडीक्योर ये विच की है, जिहड़ा मैनीक्योर है वो हत्थां दी सफाई संभाल, पैडीक्योर दे विच पैरां दी संभाल शामिल हैं। ये की हुंदा वा आपां जिहड़े अपने हत्थां ते पैरां दी जदों आपां मसाज करदे हां उहदे नाल की आपां क्रीम दी मदद दे नाल आपां जिहड़ी आ हत्थां पैरां दी मसाज करदे हां, उहदे नाल की जिहड़े अपने हत्थ पैर वो नरम हो जाते हैं, जिहड़ा खून दा दौरा वो सही हो जाता है अपना, तो ये नाल की आपां नूं एक रिलैक्सेशन जिहड़ी वो फील हुंदी है। बहुत ज़्यादा आपां की आ जिवें आपां नूं कोई आपां कह दिंदे आपां नूं तनाव आ जां आपां कह दिंदे आ थोड़ा थोड़ा मतलब आपां एक आराम महसूस करन दे लई जिहड़े आपां मैनीक्योर पैडीक्योर दी सेवा नूं लैंदे हां। उस तों बाद की आ जाऊगा थ्रैडिंग। थ्रैडिंग की हुंदा जिहड़े आपां जिहड़े अपने वाल हुंदे आ, जिवें आपां कह दिंदे अपनियां जिहड़ियां आईब्रोज हुंदियां वा उन्हां दी थ्रैडिंग बनाउण दी उन्हां दी शेप बनाउण दे लई आपां जिहड़ी वरतों करदे उहनूं आपां थ्रैडिंग कहने हां। वैक्सिंग, वैक्स की हुंदा वा जिहदे विच कि अपने आपां आपदियां लत्तां बाहां दे जिहड़े अनचाहे जिहड़े वाल हुंदे आ उहनां नूं रिमूव करदे हां वैक्स दे नाल। वैक्स आपां डायरैक्ट की आ अपने पूरे जिहड़ी अपनी फॉर एग्जाम्पल अपनी बांह दे वालां दी ग्रोथ जे आपां कहीए तां नीचे नूं हुंदी है, तां आपां वैक्स नूं नीचे दी ही तरफ लगाना है तो पट्टी नूं उपर दी तरफ नूं पटना है, ताकि जिहड़े अपने वाल आ अपोजिट डायरैक्शन तो जिहड़े कि रिमूव हो जाते हैं। ब्लीच, ब्लीच की हुंदी है, ब्लीच आपां ये नहीं हैगा ब्लीच का मतलब कि आपां कह दईए अपनी स्किन आ जिहड़ी उहनूं होर ज़्यादा गोरा बना दिंदी है, नहीं। स्किन ब्लीच दे नाल की हुंदी है जिहड़े अपने फेशियल हेयर हुंदे आ जिहड़ियां अपनियां चिन्न दे कोले गल दे कोले साइड जी ते ब्लैक हेयरस हुंदे आ जिहड़े आपां नूं सिर्फ उन्हां दा जिहड़ा की ब्लीच कलर चेंज करदी है। उदों बाद की आ उदों बिना हैगी अपनी जिहड़ी सन टैन जिहड़ी आ उहनूं रिमूव करदी है, जिहड़े ब्लैक हैड वाइट हैड हुंदे आ उन्हां नूं रिमूव करदी है, डर्ट नूं रिमूव करदी है। उदों बाद अपना आ जाऊगा क्लीनअप। क्लीनअप दे विच जद कि आपां 9वीं दे विच एक टॉपिक सी CTM, CT दा मतलब C दा मतलब है क्लीनजिंग, किद्दां आपां अपने फेस दी क्लीनजिंग करनी है। टोनिंग मतलब आपां जदों आपां क्लीनजिंग करते हैं तो अपने जिहड़े फेस दे रोम हुंदे आ उन्हां दा जिहड़ा साइज़ आ वो ओपन हो जाते हैं, साइज़ खुल जाता उन्हां दा। जे आपां उन्हां नूं उदां ही छड्ड देवांगे तो जो अपनी मिट्टी कट्टा वो डायरैक्ट अपना कि वो फेस दे उपर पैंदा, जिस दे नाल कि फेस ते बहुत सारियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हुंदियां वा। मेन प्रॉब्लम्स जिहड़ी आपां कह दिंदे आ एक्ने, पिंपल्स, ये जिहड़े कि ये प्रॉब्लम्स हुंदियां वा। सो इस दे लई क्लीनजिंग तो बाद वाला जिहड़ा तुहाडा स्टैप आ टोनर वो जरूर यूज़ करना वा। टोनर दे नाल की हुंदा वा जिहड़े अपने रोम्स हुंदे उन्हां दा जिहड़ा आकार आ थोड़ा जिहा छोटा हो जाता, भाव सुंगड़ जाता वा। उदों बाद आ जाता मॉइस्चराइज़र, स्किन नूं नमी देना, स्किन नूं सॉफ्ट बनाउणा, स्किन नूं ग्लोइंग करना वा, वो की आ मॉइस्चराइज़र हो जाता। उदों बाद आ जाता वा अपना हेयर ड्रैसर जां आपां कह लो तुसीं जां मेकअप जिहड़ा आपां नॉर्मल मेकअप करदे आं, पार्टी वेयर करदे आं, ब्राइडल करदे आं, वो सारा जिहड़ा सुंदरता थैरेपिस्ट आ इहदे विच शामिल हुंदा है।
ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਡੂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਸ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰੇਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਪਡੂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੈਵੀ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਵੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਆ, ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਐਜ਼ ਆ ਪੂਰੀ ਟਰੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਟਰੋਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੈਮ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕਈ ਕਸਟਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਐਪਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਵਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਰਸ਼ਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਪੈਡੀਕਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯਰਮ ਰਹਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟੂਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰੇ ਕਸਟਮਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟਵੀਜ਼ਰ ਪਲੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਂਚੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪਰ, ਪਿਊਮਿਕ ਸਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਊਟੀਕਲ ਕਟਰ, ਕਿਊਟੀਕਲ ਪੁਸ਼ਰ, ਟ੍ਰਿਮਰ, ਕਿਊਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਪਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਹੈਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿੰਗਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਪੰਜ ਬਲੈਂਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਰੱਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਜੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ
ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੈਲੂਨ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਲਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਜੀਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਊਟੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥਰੋ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੋਪ ਜਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਊਟੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਿਊਟੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਊਟੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਸ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।